प्यार सहित बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गुरु अंगद देव महाराज पातशाह जी के पावन प्रकाश पुरब नूं मुख रखते हैं। कल के दीवाना विच आपां विचार आरंभ कीती सी कि गुरु अंगद देव महाराज पातशाह जी जिन्हां दा पहला नाम भाई लहणा है, खडूर साहब की धरती जिथे महाराज पातशाह जी ने रह के सच्ची सुच्ची किरत की है। देवी की यात्रा ते जाते सन पर अंदर नूं टिका नहीं सी मिलिया, सहज नहीं मिलिया। धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी की जिहड़ी सिक्खी है वो उस समय तक दूर दूर तक फैल चुकी सी। जिस खडूर साहब विच भाई लहणा जी रहिंदे सन, इत्थे ही भाई जोध जी रहिंदे सन, गुरु नानक साहब दे सिख। उन्हां पासों गुरु नानक साहब पातशाह जी की बाणी दे बचन श्रवण कीते, इन्ना प्रभाव पिया कि मन विच ये विचार बना ले भी गुरु नानक साहब पातशाह जी दे इस वार दीदार करने ने जदों देवी की यात्रा ते जाना है। बाबा लहणा जी सन 1532 विच देवी की यात्रा ते गए ने ते आप जी की जानकारी लिए दसदे हां तकरीबन 12-13 साल भाई लहणा जी देवी की यात्रा ते जाते रहे ने जथे नूं लैके। इस वार जदों गए ने रावी नूं पार कीता नदी नूं, किनारे ते रुके ने। कुछ संगतां दा काफला उधरों लंघिया, पुछया, उन्हां दस्सिया भी असीं गुरु नानक साहब दे चरनां विचों बाणी दा आनंद ते रस लैके आ रहे हैं। भाई लहणा जी ने सुनिया तो पहला ही सी महाराज बारे। एक गल होर ख्याल करन जोगी है कि गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने करतारपुर नगर जिहड़ा उस समय तक वसा लिया सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वेखो जिहड़े नगर भी वसाए ने ना, वो भी सानू करते नाल जोड़ देंदे ने। महाराज ने जे एक नगर वसाया है उनका नाम भी करतारपुर रखिया भी करते नाल जुड़ना है। कोई नाम भी लवे तो करतार की याद आवे, परमेश्वर की याद आवे। मेरे सतगुरु पातशाह जी उदासियां तो बाद 4 उदासियां कीतियां, संसार का भ्रमण किया, यात्रावां कीतियां, वख-वख धार्मिक तीर्थां ते गए ते सच का होका दिता, लोकां नूं किरत करन, नाम जपण ते वंड के छकण की ताकीद की। महाराज ने उपदेश दिता, तालीम दी, सिक्ख्या दी, मनुखता नूं वहमां भरमां ते पखंडां विचों बाहर कढ़िया ते सच्चे की सिफत करन दी गल महाराज ने आखी है। तकरीबन 1521 विच गुरु नानक पातशाह जी इस करतारपुर की धरती ते विराजमान ने। हुण इत्थे रहिंदियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी लोग दूरों दूरों आउंदे ने। आप जी नूं पता है गुरु नानक पातशाह जी का विआह बटाले की धरती ते होया। सुल्तानपुर विच महाराज पातशाह सुल्तानपुर लोधी जिहड़ा इलाका है उत्थे गुरु पातशाह जी दे भैन बेबे नानकी का परिवार सी, वो उत्थे रहिंदे सन। महाराज आप भी उत्थे रहे ने। इन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ सिक्खी का चंगा प्रचार हो चुकिया सी ते लोग आए दिन महाराज पातशाह जी के चरणों में जाते रहिंदे सन। ते गुरु पातशाह जी ने भी उदासियां तो बाद बड़ा लम्मा समा, जे तुसीं 1521 तो लैके 1539 तक लाओ तो तकरीबन 18 साल 17-18 साल का समा बनता है। महाराज पातशाह जी ने वो 18 साल करतारपुर विच रह के सच हक की कमाई करन दी जाच नाम नाल जोड़िया, बाणी नाल जोड़िया,
ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੰਗਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਕਦੀ, ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਰਾਹ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗਲੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ ਘੋੜੀ ਦੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਆ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੇਖੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਲੈਣਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਡੀਕਣ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਉਂਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ 7 ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ, ਅੱਗੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
बंदा पहली क्लास 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, पहली क्लास बैठे ने, कई नहीं पता उन्होंने, उत्थे ने जिथे पहला सन। खैर भाई लहणा जी 7 ते 8 साल का जिहड़ा समा है बड़ा कीमती भाई लहणा जी वास्ते, तो उन्हों के घर जाने का जिक्र बहुत घट मिलता है। हुण वेखो भाई लहणा जी का अपना परिवार है, बच्चे भी ने, 2 धीआं ने, 2 पुत्र ने, घर वाली है, घर की जिम्मेवारी है, सारा कुछ है, तो भर जवानी में वो आ गए ने। 32 साल की उम्र में, 30-32 साल की उम्र में 1932 ਦੇ सतगुरु पातशाह जी के चरणों में आए ने। 1504 मेरे हिसाब ਨਾਲ 28 साल उम्र बनती सारी, 28-30 साल गुरु नानक पातशाह जी के चरणों में आ गए ने। फिर आके घालना घाली है, तो बाबा सत्ता ते बलवंड जी ने आख्या कि मर्दां वाली घाल घाली। धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने भाई लहणा जी नूं आख्या भी तुसीं एक बार घर हो आओ, परिवार नूं मिले आओ। घरे गए तो अपना जिहड़ा काम कार है वो सारा अपने परिवार के मैंबरां नूं उन्हां नूं दे के ते उन्हां नूं कह के आए भी मैनूं लम्मा समा लग सकदा है, हो सकदा मैनूं साल लग जे, 2 साल लग जान, 3 साल लग जान, पर तुसीं चिंता ना करियो, फिक्र ना करियो, मैं गुरु नानक पातशाह जी के चरणों में चलिया वां। घर विच किसी चीज़ की कमी नहीं सी, सजदा पुजदा परिवार सी, किसी चीज़ की कमी नहीं सी। जदों गए तो इतिहासकारां ने लिखिया भी जान लगिया लंगरां वास्ते लूण दुकान सी अपनी, लूण लैके गए। तो जदों करतारपुर आए तो सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी खेतों में काम करन गए। किरत नूं बड़ा महाराज पातशाह जी तरजीह देंदे सन। जदों आए तो अगे सत्कारयोग माता सुलखणी जी उन्होंने मत्था टेकिया, तो जो रसद भेटा लैके आए सन वो रख दी। तो पूछया भी पातशाह जी कित्थे ने? उन्हें आख्या तो खेतों च काम करन गए ने। तो भाई लहणा जी खेतों वाल नूं तुर पे। अंदर एक तड़फ लगी सी, दर्शन प्यासी दिन सरात चितों अणदिन नीत। वो जिहड़ी दर्शनां दी प्यास सी ना, वो एक खिन भी रुकन नहीं सी दे रही, दौड़े चले गए खेतों में। गुरु नानक देव पातशाह जी उस समय इतिहासकार लिखते ने भी झोना चावलों की खेती सतगुरु पातशाह जी ने, जिन्होंने राइस कह दें, चावल कह दें, चावलों की खेती कर रहे सन। हुण पातशाह जी की कर रहे भी जिहड़ी चावलों की खेती है, इहदे विच कुछ घाह फूस गंदगी जिहड़ी आ उग जाती है, उन्होंने पंजाबी में आख्या जाता नदीन। महाराज वो जिहड़ी वाधू घाह फूस सी उन्होंने पट के बाहर सुट रहे सन। बाबा लहणा जी जदों गए पातशाह जी के चरणों में मत्था टेकिया, सतगुरु पातशाह जी मैं भी नाल तुहाडे लगना, साहब कह लगे कोई गल नहीं लग जाओ। हुण जदों ये लगे तो इन्हां नूं ते समझ नहीं सी, क्योंकि शाहूकार सन। हुण इन्हां नूं खेती का कोई ज्ञान नहीं सी, समझ नहीं सी। इन्हां ने सारा कुछ पुट के बाहर सुटना शुरू करता। महाराज कह लगे लैणे की करदा पातशाह जो तुसीं कर रहे हो? महाराज ने आख्या भलिया नहीं, मैं गंदगी विचों पुट के बाहर सुट रहा, पर जिहड़े चंगे पौधे ने वो नहीं पुट रहा। उन्हां नूं बचाउण वास्ते गंदगी कड्ढणी जरूरी है, पर तूं तां चंगे भी पुट्टी जाने। महाराज ने जदों ये गल आखी तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों में शीश झुकाता। कह लगे सतगुरु सत बचन, जिवें तुसीं आखोगे मैं उवें करांगा। हुण इहदे तो एक भाव होर बड़ा प्यारा सी। साहब दे कहण दा मतलब सी भलिया साडे अंदर भी 2 चीज़ां ने, एक चंगियाई ते एक बुरियाई। बुरियाई नूं पुट के बाहर सुट्टना, चंगियाई नूं अंदर रहन देना। ये ना होवे भी चंगियाई भी बुरियाई दे नाल चंगियाई भी बाहर पुट के सुट दिओ ते जीवन ही बर्बाद हो जावे। जिस जीवन दे विच अवगण ने ते गुण भी ने, गुणां नूं अंदर साਂਭ के रखो। गुण बचाउणे ने अवगुणां तो,
ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਵਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੜ ਗਏ, ਗਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠੜੀ ਪੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਸਤਰ ਚਿੱਟੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਚੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਡ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣ, ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲੱਖਣੀਏ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਿਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਮਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੂਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਕਈ ਸਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਖਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੂਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਸ ਮਰੀ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਮਰੀ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਮੋਏ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚੰਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੰਘਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਮਾਨੀ ਲੋਕ ਥੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੰਘਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਤ ਬਚਨ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
भाई लैणे के जीवन विचों वेखो। इस तरह सतगुरु पातशाह जी एक दिन कैं दा भांडा बर्तन एक बाटा सी, उन्होंने चिक्कड़ विच पातशाह जी नूं सुट दिता प्रीखिया लैण वास्ते। बाटे नूं सुटिया ते सतगुरु पातशाह जी ने उस समय अपने पुत्रां नूं हुकम किया, कल नूं कोई ये ना आखे भी पुत्र उठ के भी महाराज लैणे नूं ते गद्दी ते बिठाता जे ते असीं तुहाडे पुत्र सानूं तुसीं पुछिया नहीं। तो गुरु नानक साहब ने अपने पुत्र बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास ये दोवें सामने खलोते, होर भी लोग सन। महाराज ने आख्या भाईओ चिक्कड़ दे विच बाटा पिया है, भांडा डिग्गा है, उन्होंने कढ़ के लियाओ। तो हुण जिहड़े सतगुरु पातशाह जी के पुत्र श्री चंद जी उन्होंने आख्या महाराज साढ़े को बंदियां की कमी है, एक आवाज़ मारीए तो हज़ारां बंदे खलो जाते ने, किसी तो भी कढ़ा देंगे, अं कहूँ छाल मारीए इन्ने सेवक इत्थे। महाराज कह लगे रहन दो भाई तुसीं। लक्ष्मी दास नूं आखिया, क्योंकि कई बार ये भी मन में सवाल पैदा हो जाते हैं भी पुत्रां नूं गद्दी क्यों नहीं दिती, उहदा कारण सी। बाबा सत्ता ते बलवंत जी ने यह आखिया पुत्री कौल ना पालिओ, पुत्रां ने गुरु का हुक्म ही नहीं मन्निया सी, पिता का हुक्म नहीं मन्निया, इस करके वो गद्दी उन्होंने हासिल नहीं हुई। हुण जदों दूजे पुत्र नूं आखिया तो उन्होंने आखिया भी पातशाह जी गल तो वैसे श्री चंद ने ठीक आखी है, पर मैं होर गल विच वाधा कर देना वा भी साडे घर किहड़ा भांडियां की कमी है, इन्ने भांडे बर्तन पे ने, जे एक डिग भी गया तो की फर्क पैंदा, ते जे तुहानूं चाहीदा तो आपां होर ले आवांगे, इहनूं जरूरी हत्थ पाउणा गंदगी विच जाके। पर हुण गुरु नानक साहब ने भाई लैणे वाल सिर्फ वेखिया सी, जदों नज़र भर वेखिया तो बाबा लैणा जी ने छाल मारी उत्थे विच चिक्कड़ दे, बाटा कढ़ के साफ करके अगे रखता, कह लगे सतगुरु आ लो। महाराज ने सीने नाल ला लिया, कह लगे भाई गल तो सारी हुक्म दी है, गल बाटे दी थोड़ा, बाटे तो वाधू ने, पर गल तो हुक्म दी भी इन्ने लोकां विचों गुरु का हुक्म किहड़ा मन के नितरदा है। गल हुक्म दी सी, भावें वो चिक्कड़ नाल भरी पंड सिर ते चुकण दी सी, भावें वो मरी हुई चूई बाहर सुट्टण दी सी, भावें वो चिक्कड़ विचों वो बर्तन बाहर कढ़ण दी सी, गल ते हुक्म दी सी। पर हर बार बाबा लैणा जी हुक्म दे विच खरे उतरदे, पूर्ण तौर पर गुरु के आग्या में चलते। सो इस तरह सतगुरु पातशाह जी के जीवन दीयां घटनावां आउंदियां हन, किवें महाराज पातशाह जी के हुक्म नूं मनदियां होइयां बाबा लैणा जी ने अपने जीवन नूं सफला कीता है, साडे लई प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ये घटनावां साडे लई सिੱਖਿਆਦਾਇਕ ने भी आपां भी केवल कहण मात्र ने भी हाँ जी नहीं, जे गुरु ने कहा तो उन्होंने वाਕਿਆ कमा के वेखीए फिर की आनंद आउंदा है। बाबा लैणा जी ने कमाया तो उन्होंने जिहड़ा आनंद आया वो फिर बाणी विच भी दसदे ने। सो कुछ को घटनावां होर ने जिन्हां दा जिक्र आपां कल दे दीवानां विच साझा करांगे, किवें भाई लैणा अंगद बने, गुरगद्दी ते विराजमान होए, उन्हां दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ की सन। कल दोपहरी भी दीवान सज्जने ने, ऐतवार का दिहाड़ा है, कल शामी भी आपां विचारां साझियां करांगे। सब कृपा करन, मेहर भरिया सिर ते रखण, चरनां नाल जोड़ के रखण। सारियां संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।